सुप्रभातम गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों मजामा हशो नियमित तैयारी करता हशो। धोरण 12 भौतिक विज्ञान पाठ 11 विकिरण અને દ્રવ્યની દ્વૈત પ્રકૃતિની વાત કરી રહ્યા છીએ। મિત્રો, પાઠનું મથારું વિકિરણ यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगों व्यापक अर्थ में प्रकाश अने द्रव्यनी द्वैत प्रकृति एटले बे प्रकारना स्वभावोनी वात आपणे करवा मागीए छीए। मित्रों, जो पाठनुं जे टाइटल छे एनी वातो हवे आवे छे। मित्रों, सौथी पहला आपणे प्रकाशनी बात करीशुं। जो विकिरण और द्रव्य समग्र ब्रह्मांड मूलभूत रीते बे घटकों बनेलू है, विकिरण और द्रव्य। सौथी पहला આપણે વિકિરણની વાત કરીએ તો વિકિરણો એટલે વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગો। અહીં આપણે વ્યાપક અર્થમાં પ્રકાશની ચર્ચા કરીશું। મિત્રો, તો પ્રકાશનું બે પ્રકારનું સ્વરૂપ કણ અને તરંગ। મિત્રો, આપણે અગાઉના ચેપ્ટરની અંદર व्यतिकरणनी घटना, विवर्तननी घटना, ध्रुवीभवननी घटना, आ बधी घटनाओं समझवा माटे प्रकाश एटले व्यापक अर्थमां विकिरण प्रकाशनी बात करीश। मित्रों, तो आपणे प्रकाशनुं एक स्वरूप तरंग स्वरूप आपणे जोयुं कि भाई व्यतिकरणनी घटना, विवर्तननी घटना, ध्रुवीभवननी घटना, आ बधी घटनाओं समझवा माटे प्रकाश ने आपणे तरंग स्वरूपे ज लीधेलुं। अने याद करो, तरंग स्वरूप एटले श्रृंग गर्तवाळुं स्वरूप। અહીંથી કોઈ બીજું તરંગ આવતું હોય અને જો તમને એમ કહેવામાં આવે કે આ એક બિંદુ આગળ એક તરંગનું શૃંગ અને બીજા તરંગનું શૃંગ સંપાત થાય તો તરત તમે બોલી ઉઠવાના સહાયક વ્યતિકરણ થયું। જો શૃંગ સાથે ગર્ત સંપાત થાય તો વિનાશક વ્યતિકરણ થયું। પણ આ શૃંગ ગર્ત આ બધું કયા સ્વરૂપમાં આવે? મિત્રો, તરંગ સ્વરૂપમાં આવે। પણ જો આ ઘટનામાં હું એમ કહું કે ભાઈ આ પ્રકાશ ફોટોન સ્વરૂપે આવે છે, આ પ્રકાશ ફોટોન સ્વરૂપે આવે છે, અહીંયા પ્રકાશના બે કિરણો ભેગા થાય છે તો કયું વ્યતિકરણ થાય? તો જો ફોટોન એટલે કે કણ સ્વરૂપ, આ સ્વરૂપ લઈને વ્યતિકરણ સમજવા જઈએ તો કંઈ ગતાગમ પડે નહીં। મિત્રો, તો આમ મિત્રો વ્યતિકરણ, વિવર્તન, ધ્રુવીભવન જેવી ઘટનાઓ સમજવા માટે પ્રકાશનું તરંગ સ્વરૂપ સ્વીકારવામાં આવે છે। પરંતુ જ્યારે આ પાઠની વાત કરી तो आ पाठनी अंदर विकिरणना उत्सर्जननी घटना, कोईपण धातु पर विकिरण आपात थाय तो धातुमांथी फोटो इलेक्ट्रॉनना उत्सर्जननी घटना एटले के फोटो इलेक्ट्रिक घटना। तो आ बधी घटनाओं समझवा माटे आइंस्टाइने प्रकाशने तरंग स्वरूपे नहीं पण अमुक ऊर्जाना जत्था स्वरूपे, अने आ ऊर्जानो जत्थो एटले क्वॉन्टम, अने क्वॉन्टम एटले फोटोन, अने जत्थो एटले के कण कहेवाय। तो एमां आपणे प्रकाशनुं कण स्वरूप हूँ कण स्वरूप बोलूँ एटले तमारे फोटोन क्वॉन्टम स्वरूप समझवानुं। मित्रों, तो आम मित्रों फोटो इलेक्ट्रिक असर, कॉम्पटन नामना वैज्ञानिके इलेक्ट्रॉन द्वारा एक्सरेनुं प्रकीर्णनનો अभ्यास करेलो। तो ये कॉम्पटन असर में पण एक्सरेનું प्रकीर्णन इलेक्ट्रॉन द्वारा थयेलुं एमां पण एक कण स्वरूप धरावतो हतो। बराबर। विकिरणનું उत्सर्जन HF જેટલી ऊर्जाना जत्थामां फोटोन स्वरूपे थाय, शोषण फोटोन स्वरूपे थाय। तो आ बधी घटनाओमां प्रकाशનું कण स्वरूप स्वीकारवामां आवे छे। मित्रों, तो आम
विकिरण यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग यानी कि व्यापक अर्थ में प्रकाश बे प्रकारना स्वरूप बे प्रकारना स्वभाव बे एटले द्वैत स्वभाव धरावे छे। तरंग अने कण कण एटले फोटोन क्वॉन्टम स्वरूप। तमने कोई बार OMR पूछाय कि कई घटनाओं में प्रकाश कण स्वरूप धरावे छे तो फोटो इलेक्ट्रिक असर, क्वॉन्टम असर, विकिरणना उत्सर्जन की घटना आ बधी घटनाओं में प्रकाशनु कण स्वरूप स्वीकारवामां आवी छे। मित्रों ज्यारे व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवीभवन जेवी घटनाओं में प्रकाशनु तरंग स्वरूप स्वीकारवामां आवी छे। तो आम प्रकाश बे प्रकारनु स्वरूप धरावे छे जेने प्रकाशनु द्वैत स्वरूप कहेवामां आवे छे। सामान्य रीते एवुं कही शकाय कि ज्यारे प्रकाश गति में होय, सामान्य रीते ज्यारे प्रकाश एक जगहेथी बीजी जगहे जतो होय, गति में होय त्यारे प्रकाशनु तरंग स्वरूप लई शकाय। बराबर ज्यारे प्रकाश एक जगहेथी बीजी जगहे वहन पामीने जतो होय त्यारे एने तरंग स्वरूप में आपणे स्वीकारी शकीए। ज्यारे एनुं शोषण अने उत्सर्जन, ज्यारे कोई धातुनी सपाटी पर आपात थाय तो ए सपाटीना कण द्वारा शोषण अने उत्सर्जन सामान्य रीते त्यारे ते कण स्वरूपे स्वीकारीए तो कोई खोटू नहीं। मित्रों बराबर तो आम प्रकाश बे प्रकारना स्वभाव धरावे छे एवुं कही शकीए। बराबर अपनी आँख वडे अपनी आँखों द्वारा कोई पदार्थ जोती वखते अपनी आँखों द्वारा कोई पदार्थ ने अपने ज्यारे जोता होईए त्यारे प्रकाशना कण अने तरंग स्वरूपना वर्णनो अगत्यना छे। मित्रों आँखनी कीकी द्वारा प्रकाश केंद्रित थवानी प्रक्रिया, आँखनी कीकी द्वारा प्रकाश केंद्रित थवानी प्रक्रिया अपना नेत्रपटल पर पर्दा पर प्रकाश केंद्रित करवानुं काम आँखनी कीकी लेंस आँखनो लेंस करे छे। तो आँखनी कीकी द्वारा प्रकाश केंद्रित थवानी प्रक्रिया ए प्रकाशना तरंग स्वरूप द्वारा सारी रीते समझी शकाय। बराबर तरंग स्वरूप द्वारा सारी रीते समझी शकाय। मित्रों जेम बहिर्गो लेंस पर प्रकाश किरण तरंग स्वरूपे आपात करिए तो भेगो थाय ए बधी बात समझवा माटे तरंग स्वरूप सारू अनुकूल आवे। मित्रों बराबर परंतु आँखनी अंदर आँखनी जे रेटिना आँखना रेटिना एटले आँखनो પડદો ए પડદો के जे પડદા ઉપર बे प्रकारना कोषो रहेला होय छे। आँखनी अंदर रेटिना પડદામાં रहेला बे प्रकारना कोषो जेवा के रोड्स जेने दंड कोषो रेसा जेवा कोषो कहेवामां आवे छे अने बीजा कोन्स शंकु आकारना कोषो शंकु कोषो। तो आ बे प्रकारना दंड कोषो अने शंकु कोषो आ कोषो द्वारा प्रकाशनु शोषण आ कोषो द्वारा प्रकाशना प्रकाशनु शोषण जो समझवू होय तो ये शोषण समझवा माटे प्रकाशनु कण स्वरूप बहु अनुकूल आवे छे। मित्रों फोटोन स्वरूपे एमनुं शोषण थाय छे एवुं वधारे अनुकूल आवशे। मित्रों तो आँखना પડદા पर रहेला रोड्स कोषो, दंड कोषो, रेसा कोषो जे रंगनी आपणे आँख द्वारा रंगोनी परख करीए छीए मित्रों ए आ बधा कोषो द्वारा शक्य छे। तो आ कोन्स अने रोड्स कोषो एमना द्वारा प्रकाशनु शोषण समझवू होय तो प्रकाशनु कण स्वरूप बहु अगत्यनुं छे। तो आम अपने आँख द्वारा पदार्थ ने जोवानी आ घटनामां पण प्रकाशना बंने स्वरूपों भाग भजवता होय छे। आम वस्तुने जोती वखते पण प्रकाशना बंने स्वरूपों तरंग अने कण एम बे प्रकारना स्वभाव जोवा मळे छे। मित्रों कण स्वरूपमां जेमां ऊर्जा अने वेगमानना फेरफारो संकळायेला होय छे अने कण ज ऊर्जा अने वेगमानना फेरफारो दर्शावी शके माटे त्यां प्रकाशनुं
કણ ફોટોન સ્વરૂપ સ્વીકારવામાં આવેલું છે. તો આમ વિકિરણ દ્વૈત પ્રકૃતિ બે પ્રકારનો સ્વભાવ ધરાવે છે એમ કહી શકાય. તો મિત્રો આટલી વાત તમે આ પ્રશ્નમાં ખાસ સમજી લેજો મિત્રો. લખવું હોય તો લખી દેશો મિત્રો સ્ક્રીનશોટ લઈને. ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, બીજો પ્રશ્ન આપણો જોઈએ આજનો. દ્રવ્યનું કણ તરંગ સ્વરૂપ સમજાવો અથવા ડી બ્રોગલીનો અધિતર્ક લખો અને ડી બ્રોગલી તરંગ લંબાઈનું સૂત્ર મેળવો. મિત્રો આપણે 11માં પહેલા જ પાઠની અંદર એક વિધાન કરેલું કે સમગ્ર બ્રહ્માંડ મૂળભૂત રીતે બે ઘટકોનું બનેલું છે. સમગ્ર બ્રહ્માંડ યાની કે આખું વિશ્વ, કુદરત મૂળભૂત રીતે બે ઘટકોનું બનેલું છે. એક દ્રવ્ય અને એક વિકિરણ. તમે ઠેર ઠેર જ નજર નાખશો ત્યાં તમને દ્રવ્ય તો જોવા મળશે. લાકડું, લોખંડ, જમીન, પદાર્થો, વૃક્ષો, આ બધું દ્રવ્ય સ્વરૂપ જોવા મળશે. અને વાતાવરણની અંદર આ ઉજાસ, અજવાળું, જે બધું વિકિરણ તમને જોવા મળશે. તો આમ સમગ્ર વિશ્વ, સમગ્ર બ્રહ્માંડ મૂળભૂત રીતે બે ઘટકોનું બનેલું છે, દ્રવ્ય અને વિકિરણ. આપણે હાલ વાત કરી કે વિકિરણ બે પ્રકારના સ્વભાવ ધરાવે છે, કણ અને તરંગ. તો વિકિરણ દ્વૈત સ્વભાવ ધરાવે છે એવું હમણાં હાલ જ આપણે આગળના પ્રશ્નમાં વાત કરી. મિત્રો પ્રશ્ન એ થાય કે કુદરતના નિયમોમાં સંમિતિ હોય, પ્રકૃતિ, કુદરત કોઈ ભેદભાવ ન કરે, કુદરતના નિયમોમાં સરખાપણું હોય, સંમિતિ હોય મિત્રો, બેલેન્સ હોય. તો મિત્રો પ્રશ્ન એ થાય કે જો વિકિરણ બે સ્વભાવ ધરાવે તો શું આ દ્રવ્ય કણો પણ આવા બે સ્વભાવ ન ધરાવી શકે મિત્રો? ઈસવીસન 1924માં ફ્રેન્ચ ભૌતિક વિજ્ઞાની, ઈસવીસન 1924માં ફ્રેન્ચ ભૌતિક વિજ્ઞાની લ્યુઇસ વિક્ટર ડી બ્રોગલી, આ ડી બ્રોગલીએ એક સાહસિક, હિંમતભર્યો, ક્રાંતિકારી વિચાર રજૂ કર્યો કે ભાઈ જો સમગ્ર બ્રહ્માંડ મૂળભૂત રીતે બે ઘટકોનું બનેલું હોય, વિકિરણ અને દ્રવ્ય, એટલે કે આ એક જ માના બે સંતાનો હોય, તો માતાને મન, જેમ આપણે માતાને મન દીકરો દીકરી સમાન, માતા દીકરાને વાલો અને દીકરીને અરખામણી એમ એવો ભેદભાવ, એવો પક્ષપાત ન રાખે મિત્રો. માતાને મન તો દીકરો અને દીકરી બંને સમાન. તો આ જો કુદરતના બે સંતાનો હોય તો પછી આને જેવા ગુણો હોય એના એવા જ ગુણો આને પણ કેમ ન લઈ શકાય? તો 1924માં આ લ્યુઇસ વિક્ટર ડી બ્રોગલી એક હિંમતભર્યો, સાહસિક વિચાર, તર્ક, જેને આપણે એનો અધિતર્ક કહીશું, રજૂ કર્યો કે ભાઈ જો વિકિરણ અને દ્રવ્ય કુદરતના જ બે ઘટકો હોય તો આને જેમ બે સ્વરૂપ હોય એમ દ્રવ્ય કણો પણ બે પ્રકારના સ્વભાવ ધરાવી શકે. એક કણ સ્વરૂપ પણ ધરાવી શકે અને એ જ અનુકૂળ સંજોગોમાં એ પણ તરંગ સ્વરૂપ ધરાવતું હોવું જોઈએ. તો આમ દ્રવ્ય કણો જેવા કે પ્રોટોન, ઇલેક્ટ્રોન, આ બધા પણ અમુક સંજોગોમાં તરંગની જેમ વર્તી શકતા હોવા જોઈએ એવું કોને રજૂ કર્યું મિત્રો? ડી બ્રોગલીએ. તો આમ દ્રવ્યના ગતિ કરતા કણો પણ લુઈસ ડી બ્રોગલીના મત મુજબ દ્રવ્યના ગતિ કરતા કણો પણ યોગ્ય પરિસ્થિતિઓમાં તરંગ પ્રકૃતિ
તરંગ પ્રકૃતિ ધરાવતા હોવા જોઈએ। આવો તર્ક ધારણા કોને કરી? ડી બ્રોગલીએ કરી અને એને જ ડી બ્રોગલીનો અધિતર્ક કહેવામાં આવે છે। તો જો ફરી એકવાર મિત્રો, સમગ્ર બ્રહ્માંડ મૂળભૂત રીતે બે ઘટકોનું બનેલું છે, એટલે કે બ્રહ્માંડ રૂપી માતાના બે સંતાનો છે અને માતાને મન દીકરો દીકરી સમાન, કોઈ ભેદભાવ ન હોય, તો બ્રહ્માંડ કુદરતને મન પણ આ બંને સમાન ગુણો ધરાવતા હોવા જોઈએ। તો લુઈસ દ બ્રોગલીના મત મુજબ જો વિકિરણ, તરંગ અને કણ એમ દ્વૈત સ્વભાવ, દ્વિપ્રકૃતિ બે પ્રકારનો સ્વભાવ ધરાવે તો દ્રવ્ય કણો પણ યોગ્ય પરિસ્થિતિઓમાં તરંગની જેમ, કણની જેમ, દ્રવ્ય કણો એ કણો તો છે જ, કણ સ્વરૂપ તો ધરાવે જ છે, પણ એ અમુક સંજોગોમાં તરંગ સ્વરૂપ ધરાવતા હોવા જોઈએ। તો આમ વિકિરણ દ્વૈત સ્વભાવ, દ્વૈત પ્રકૃતિ ધરાવે છે, એમ દ્રવ્ય કણો પણ દ્વૈત સ્વભાવ ધરાવતા હોવા જોઈએ। તો આમ દ્રવ્યનું પણ કણ અને તરંગ એમ દ્વૈત સ્વરૂપ હોવું જોઈએ એવું ડી બ્રોગલીએ મિત્રો રજૂ કર્યું। બરાબર। તો આમ દ્રવ્ય અને ઉર્જા, કારણ કે દ્રવ્ય કણો ઉર્જા પણ ધરાવે અને ઉર્જા હોય, દ્રવ્ય કણોને વેગમાન પણ હોય, તો આમ દ્રવ્ય અને ઉર્જા પણ સમમિતિ ધરાવતા હોવા જોઈએ। તો વિકિરણનો દ્વૈત સ્વભાવ એ દ્રવ્ય કણોને પણ સમાન રીતે લાગુ પડતો હોવો જોઈએ। જો દ્રવ્ય કણનું દળ એમ હોય, જો લુઈસ દ બ્રોગલીના મત મુજબ દ્રવ્ય કણનું દળ એમ હોય અને દ્રવ્ય કણનો વેગ જો v હોય, તો આવા દ્રવ્ય કણનું વેગમાન, તો વેગમાન વિશે તો આપણે જાણીએ છીએ, વેગમાન, વેગ અને દ્રવ્યમાનનો ગુણાકાર, તો આવા દ્રવ્ય કણનું વેગમાન p બરાબર mv થાય। અને આવા દ્રવ્ય કણો જો તરંગ સ્વરૂપ ધરાવે તો દ્રવ્ય કણને રજૂ કરતા તરંગની તરંગ લંબાઈ પણ કંઈક હોય અને લુઈસ દ બ્રોગલીના મત મુજબ આવા દ્રવ્ય કણોની તરંગ લંબાઈ લેમડા બરાબર h/p સૂત્ર દ્વારા દર્શાવી શકાય। જો p એટલે એનું વેગમાન, તો h/mv સૂત્ર દ્વારા આ દ્રવ્ય કણોને રજૂ કરતા તરંગની તરંગ લંબાઈ રજૂ કરી શકાય મિત્રો। અને આ સૂત્રને ડી બ્રોગલી તરંગ સમીકરણ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે અને આ આવી તરંગ લંબાઈને ડી બ્રોગલીના નામ ઉપરથી ડી બ્રોગલી તરંગ લંબાઈ કહેવામાં આવે છે। તો આ લેમડાને શું કહેવામાં આવે છે? ડી બ્રોગલી તરંગ લંબાઈ કહેવામાં આવે છે। તો અહીં મિત્રો, અહીં આ જે લેમડા છે, અહીં લેમડાને આપણે ડી બ્રોગલી તરંગ લંબાઈ તરીકે ઓળખીશું મિત્રો। બરાબર છે। તો આ સમીકરણને ડી બ્રોગલીનું તરંગ સમીકરણ કહેવામાં આવે છે અને આ લેમડાને ડી બ્રોગલી તરંગ લંબાઈ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। એટલે જે સૂત્ર ફોટોનને લાગુ પડે છે, ફોટોનમાં આપણે આ સૂત્ર અને એ જ દ્રવ્ય કણોને પણ સમાન રીતે લાગુ પડી શકે મિત્રો। તમે જો ફોટોન માટે પણ એવું જ સૂત્ર બની શકે મિત્રો। યાદ કરો, ફોટોન આપણે અગાઉ 8મા પાઠમાં ફોટોન એક વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગો છે અને વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગનું વેગમાન p બરાબર ઉર્જા E/c અને ઉર્જાનું સૂત્ર E બરાબર hν/c, પરંતુ c બરાબર ન્યુ લેમડા અને ઉપર hν, જો ન્યુ ઉડી જાય, બરાબર, સોરી, આ c બરાબર ન્યુ લેમડા, ન્યુ ઉડી જાય તો h/લેમડા, માટે જો લેમડાને સૂત્ર કરતાં બનાવો તો h/p થાય। તો જે ફોટોનનું સૂત્ર છે એ જ દ્રવ્ય કણોને પણ સમાન રીતે લાગુ પાડી શકાય। તો આમ ફોટોનની ડી બ્રોગલી તરંગ લંબાઈ વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગો જેને આપણે કહીએ છીએ એની ડી બ્રોગલી તરંગ લંબાઈ સાથે સોંખડી શકાય મિત્રો। તો આમ ડી બ્રોગલી તરંગ લંબાઈ દ્રવ્ય કણો અને ફોટોન, વિકિરણ બધા માટે આ ડી બ્રોગલી તરંગ લંબાઈનું સૂત્ર આપણે સમાન રીતે લાગુ પાડી શકીએ મિત્રો। જો મિત્રો તમને એવું થતું હશે કે મોટા કણો કેમ તરંગ જેવા દેખાતા નથી? દાખલા તરીકે હું એમ કહું કે ક્રિકેટનો આ એક બોલ છે મિત્રો, ધારો કે 120 ગ્રામ દ્રવ્યમાન ધરાવતો આ એક દડો, જો કિલોગ્રામમાં લઈએ તો 0.12 કિલોગ્રામ દ્રવ્યમાન, જો આ દડો 20 મીટર પર સેકન્ડની ઝડપે ગતિ કરતો હોય
જો આ દડાની ઝડપ મિત્રો 20 મીટર પર સેકન્ડ હોય તો જો આ એક દ્રવ્યમાન ધરાવતો મોટો કણ છે, માટે જો તમે એનું વેગમાન પહેલાં ગણી નાખો મિત્રો, તો વેગમાન એટલે દ્રવ્યમાન ગુણ્યા વેગ, તો જો એનું દ્રવ્યમાન 0.12, એનો વેગ 20, તો જો આનું તમે સાદુરૂપ આપો તો 2.4 આવશે મિત્રો, કિલોગ્રામ મીટર પર સેકન્ડ. માટે જો આની તરંગ લંબાઈ તમે ગણવાનો પ્રયત્ન કરો તો લેમડા બરાબર h/p 6.63 ગુણ્યા 10⁻34 અને પીની કિંમત 2.4. જો કેલ્ક્યુલેટરથી આનું સાદુરૂપ આપીએ મિત્રો તો 2.76 ગુણ્યા 10⁻34 આવશે. હવે વિચારો તમે, તરંગ લંબાઈનો એકમ મીટર હોય, હવે 10⁻34 છેદમાં લઈ જાઓ તો 10⁻34, તો 0.000000000 આવું ખૂબ નાનું આવવાનું, અતિશય નાની તરંગ લંબાઈ આવવાની, બરાબર. અને માટે એટલી બધી નાની તરંગ લંબાઈ એની થાય કે જે નરી ઓખે જોઈ ન શકાય. માટે આ દ્રવ્યમાન ધરાવતો કણ આપણને તરંગ જેવો દેખાતો નથી, કારણ કે એટલી બધી નાની તરંગ લંબાઈ આપણી આંખો દ્વારા જોઈ શકાતી નથી. તો એ સંજોગોમાં આ દ્રવ્ય કણ તરંગની જેમ વર્તતો હોવા છતાં એ તરંગને આપણે નરી ઓખે જોઈ શકતા નથી. હા, તમે જો ખૂબ નાનો કણ લો, જો કણ ખૂબ નાનો હોય, એમનું મૂલ્ય ખૂબ નાનું, જો એમનું મૂલ્ય ખૂબ નાનું હોય, ઇલેક્ટ્રોન જેવું કણ લ્યો તમે, તો એમનું મૂલ્ય ખૂબ નાનું હોય, તો વેગમાન ખૂબ નાનું, છેદવાળું પદ ખૂબ નાનું, તો એની તરંગ લંબાઈ મોટી આવે, અને મોટી તરંગ લંબાઈ તો એ તમે જોઈ શકો, તો એ સંજોગોમાં એ દ્રવ્ય કણ તમને તરંગની જેમ દેખી શકો, બરાબર. તો આમ મિત્રો, મોટું દર ધરાવતા કણો, બરાબર, તો જેનું દર મોટું હોય, બરાબર, વેગ પણ જો મોટો હોય, ઉર્જાવાન કણો હોય, શક્તિશાળી કણો હોય, અને જો ઉર્જાની રીતે વિચારો તો પણ ઉર્જા બરાબર hની, જો ઉર્જા વધુ તો સંજોગોમાં એની આવૃત્તિ ની વધુ, અને આવૃત્તિ વધુ તો તરંગ લંબાઈ લેમડા બરાબર c/ની મુજબ આ વધુ તો તરંગ લંબાઈ નાની. તો આવી વધુ ઉર્જા ધરાવતા ઉર્જાવાન કણો પણ નાની તરંગ લંબાઈ ધરાવે, તો એવા કણોની તરંગ લંબાઈ ખૂબ નાની હોવાથી નરી ઓખે તરંગ સ્વરૂપ જોઈ શકાતું નથી. બાકી લુઈસ ડી બ્રોગલીના મત મુજબ તો એવા દ્રવ્ય કણો પણ તરંગની જેમ વર્તન ધરાવી શકે મિત્રો, બરાબર. પણ જો ખૂબ નાના કણો હોય, જેનું દર ખૂબ નાનું હોય, એવા કણો તમે લેશો તો એમનું મૂલ્ય નાનું, એમ નાનું તો એનું વેગમાન p નાનું, અને વેગમાન p નાનું તો તરંગ લંબાઈ લેમડા મોટી, અને તરંગ લંબાઈ મોટી હોય તો એ તરંગ આપણે જોઈ શકીએ, તો એનું તરંગ સ્વરૂપ દ્રશ્યમાન થઈ શકે, આપણે નરી ઓખે પણ ખ્યાલ આવે કે આ તરંગ જઈ રહી છે. તો આ ડી બ્રોગલીનું અધિતર્ક છે મિત્રો, બરાબર. તો તમે વાતને સમજી ગયા હશો. તો આ સૂત્ર દાખલા ગણવા માટે ખૂબ અગત્યનું છે મિત્રો. તો ડી બ્રોગલી તરંગ લંબાઈ લેમડાનું સૂત્ર 2 વખત આપણે બોલીશું. લેમડા બરાબર h/p, બોલો લેમડા બરાબર h/p, બોલો લેમડા બરાબર h/p. જો p એટલે વેગમાન, દ્રવ્યમાન અને વેગનો ગુણાકાર, જેને વેગમાન કહેવાય મિત્રો. જો મિત્રો આપણે ડી બ્રોગલી તરંગ લંબાઈનું સૂત્ર મેળવ્યું કે લેમડા બરાબર h/p. હવે જો આપણે આ સૂત્ર જુદા જુદા એક્ઝામ્પલોમાં, OMRમાં જુદા જુદા સ્વરૂપમાં પૂછાતું હોય છે કે ભાઈ એક કણ પહેલેથી આટલી ઉર્જા ધરાવે છે તો એની ડી બ્રોગલી તરંગ લંબાઈ શોધો. તો ઉર્જા ઉપરથી ડી બ્રોગલી તરંગ લંબાઈ કેવી રીતે શોધવી? એક કણને આટલા તાપમાને ઉષ્મા ઉર્જા આપવામાં આવે તો એની ડી બ્રોગલી તરંગ લંબાઈ શોધો. તો એ તાપમાન ઉપરથી ડી બ્રોગલી તરંગ લંબાઈનું સૂત્ર આપણે બનાવીશું. મેં અહીંયા જો એક પ્રશ્ન લખ્યો છે કે V વોલ્ટ વડે પ્રવેગિત થતો ઇલેક્ટ્રોન, ધારો કે આપણી પાસે એક ઇલેક્ટ્રોન છે, સ્થિર છે, ધારો કે સ્થિર રહેલો એક ઇલેક્ટ્રોન. હવે જો સ્થિર છે એટલે એનો વેગ તો 0 હશે, માટે શરૂઆતમાં એનું વેગમાન 0 હશે. પણ હવે જો તમે એને V વોલ્ટની બેટરીની અસર નીચે લાવો તો એ બેટરીની અસર નીચે દોડે. તો ધારો કે સ્થિર રહેલો એક ઇલેક્ટ્રોન V વોલ્ટ વડે
પ્રવેગિત થાય છે। જો વી વોલ્ટની અસર નીચે પ્રવેગિત થાય તો વી વોલ્ટ દ્વારા તેને મળતી ઉર્જા કેટલી? તો વી વોલ્ટ વડે પ્રવેગિત થાય તો તેને મળતી ઉર્જા આપણે ભણી ગયા મિત્રો VQ। બીજા પાઠમાં યાદ કરો W બરાબર VQ, વી વોલ્ટ વડે Q વિદ્યુત ભારિત કણને મળતી ઉર્જા અથવા થતું કાર્ય W બરાબર VQ। અહીં આપણે ઇલેક્ટ્રોન છે મિત્રો, અને ઇલેક્ટ્રોન છે એટલે વિદ્યુત ભાર તરીકે E લેવાય, તો આટલી ઉર્જા મળે બરાબર। તો તેને મળતી ઉર્જા W બરાબર V થશે। આ ઉર્જાથી ઇલેક્ટ્રોન ગતિ કરે તો તેની ગતિ ઉર્જા આપણે આટલી લઈ શકીએ, કારણ કે પહેલાં તો એ સ્થિર હતું, પણ હવે ગતિ કરવા લાગે તો એ ગતિ કરવા માટે આ બેટરીમાંથી એને ઉર્જા મળી વી। પણ જો ગતિ ઉર્જાનું સૂત્ર 1/2 mv² અથવા આપણે ગતિ ઉર્જાનું સૂત્ર p²/2m બરાબર વી। જો 2m ભાગાકારમાંથી ત્યાં લઈ જાઓ મિત્રો તો p² બરાબર 2m વી। માટે વેગમાન p બરાબર શું થાય? વર્ગમૂળમાં 2m વી। માટે જો તમારે ઇલેક્ટ્રોનની ડી બ્રોગલી તરંગ લંબાઈ શોધવી હોય, તેથી ઇલેક્ટ્રોનની ડી બ્રોગલી તરંગ લંબાઈ લેમડા બરાબર h/p પરથી લેમડા બરાબર h/p, પીની કિંમત મૂકી દો મિત્રો, આ તો 2mve। તો આ ડી બ્રોગલી તરંગ લંબાઈનું આ સૂત્ર છે મિત્રો। જો ઇલેક્ટ્રોનના બદલે Q વિદ્યુત ભાર કીધો હોય તો અહીંયા Q લખવાનું, તો બધે E દેખાય ત્યાં Q આવે। દાખલા તરીકે હું તમને એમ કહું કે ભાઈ આપણો ઇલેક્ટ્રોન કંઈક વોલ્ટેજ આપણે લઈ લઈએ, ધારો કે ઉભારો આપણે પહેલાં થોડું નાનું સૂત્ર બનાવી દઈએ, કારણ કે આમાં કેટલીક ભૌતિક રાશિઓ અચળ છે મિત્રો। જો Hની કિંમત 6.63 અથવા 6.625 ગુણ્યા 10⁻34, હું એકદમ સચોટ કિંમત લઉં, વર્ગમૂળમાં 2। જો ઇલેક્ટ્રોનની જ વાત ચાલતી હોય તો ઇલેક્ટ્રોનનું દર પણ ફિક્સ છે, 9.1 ગુણ્યા 10⁻31। ઇલેક્ટ્રોનનો વિદ્યુત ભાર પણ ફિક્સ છે, 1.6 ગુણ્યા 10⁻19। અને વી એટલે પેલા કેટલા વોલ્ટની બેટરી, એ વી વોલ્ટ તો તમે જે લો તે પ્રમાણે વી લખવાનું। માટે જો મિત્રો આટલાનું સાદરૂપ આપીએ, આ વી વર્ગમૂળમાં એમના એમ રવા દઈએ, તો જો આ વી વર્ગમૂળમાં એમના એમ રવા દઈએ અને બાકીના પદનું જો સાદરૂપ આપીએ તો એ સાદરૂપ 1.227 ગુણ્યા 10⁻9 આવશે। એટલે આ તરંગ લંબાઈ તમને મીટરમાં મળી જશે મિત્રો, અથવા 10⁻9 એટલે નેનોમીટર થાય, તો 1.227/√v નેનોમીટર। તો આ ઇલેક્ટ્રોન માટેનું સૂત્ર છે। બાકી બીજો કોઈ કણ હોય તો વિદ્યુત ભાર તમે આટલો ના લઈ શકો, એ કણનું જે હોય લેવું પડે, એનું દર જે હોય લેવું પડે। ધારો કે તમને એમ કે 120 વોલ્ટની બેટરી વડે પ્રવેગિત થતો ઇલેક્ટ્રોન, તો વી બરાબર 120 વોલ્ટની બેટરી વડે પ્રવેગિત થતા ઇલેક્ટ્રોનની ડી બ્રોગલી તરંગ લંબાઈ કેટલી? તો 120 વોલ્ટની બેટરી વડે અથવા આટલા વિદ્યુત સ્થિતિમાન વડે 120 વોલ્ટ વિદ્યુત સ્થિતિમાન વડે પ્રવેગિત થતા ઇલેક્ટ્રોન માટે ડી બ્રોગલી તરંગ લંબાઈ કેટલી? તો તમારે સીધું આ ટૂંકા ટચ સૂત્રમાં કિંમત મૂકી દેવાની, 1.227/વર્ગમૂળમાં વી, અને વીની જગ્યાએ 120। તો જો આનું હું કેલ્ક્યુલેટરથી સાદરૂપ આપું તો 0.112 નેનોમીટર આવે છે મિત્રો। અને આ જે તરંગ લંબાઈ આવી, આ તરંગ લંબાઈ મિત્રો, આ તરંગ લંબાઈ આપણા સ્ફટિકોમાં
સ્ફટિકોમાં પરમાણુઓના સ્તરો, એક પરમાણુને બીજા પરમાણુ વચ્ચે જે જગ્યા હોય એ પરમાણુઓના સ્તરો વચ્ચેના અંતરના માપક્રમ જેટલી છે. એટલે આપણા પરમાણુઓમાં, સ્ફટિકોમાં પરમાણુ વચ્ચે જે જગ્યા છે એ અંતર જે છે એટલા માપક્રમનું આ અંતર છે. અને આ હકીકત સૂચવે છે કે ઇલેક્ટ્રોન સાથે સંકળાયેલા દ્રવ્ય તરંગો, એટલે કે ઇલેક્ટ્રોનનું જે તરંગ સ્વરૂપ છે એ દ્રવ્ય તરંગોની સત્યતા તમારે ચકાસવી. આ સત્યતા મિત્રો ક્ષકિરણોના વિવર્તનની જેમ સ્ફટિક દ્વારા થતા ઇલેક્ટ્રોનના વિવર્તનના પ્રયોગથી, સ્ફટિક દ્વારા થતા ઇલેક્ટ્રોનના વિવર્તનના પ્રયોગોથી ચકાસી શકાય મિત્રો. એટલે તમે કોઈ સ્ફટિક ઉપર ઇલેક્ટ્રોન આપાત કરી અને ઇલેક્ટ્રોનનું વિવર્તન આ સ્તરોની માફક થઈ શકે, એના દ્વારા ચકાસી શકાય. પાછળ આપણે આ પાઠની અંદર ડેવિસન ગરબડનો પ્રયોગ જોઈશું, જે ઇલેક્ટ્રોનના દ્રવ્ય તરંગની પ્રાયોગિક સાબિતી આપતો પ્રયોગ છે મિત્રો. આમ લુઈસ ડ બ્રોગલીએ ઇલેક્ટ્રોન પણ ભલે દ્રવ્યમાન ધરાવતો કણ હોય પણ એ તરંગની જેમ વર્તે અને એની તરંગ લંબાઈ આટલી હોય, આટલા વોલ્ટેજે, એવું એને શોધી કાઢ્યું. અને આમ ઇલેક્ટ્રોનના તરંગ સ્વરૂપની આ શોધ બદલ 1929ની સાલમાં આ લુઈસ ડી બ્રોગલીને પણ નોબેલ પ્રાઇઝથી નવાજવામાં આવેલા મિત્રો. તો બોલો, ખ્યાલ આવી ગયો? જો તમને પ્રોટોનની વાત કરી કે આટલા વોલ્ટ વડે પ્રવેગિત થતા પ્રોટોનની ડી બ્રોગલી તરંગ લંબાઈ કેટલી, તો જો વીની કિંમત તો 120, પણ પ્રોટોન કીધો તો પ્રોટોનનો વિદ્યુતભાર તો તમે આ લઈ શકો, પણ પ્રોટોનનું દર તમે આટલું લઈ શકો નહીં મિત્રો. પ્રોટોનનું દર તમે જે હોય 1.67 × 10⁻27 કિલોગ્રામ લેવું પડે અને એ પ્રમાણે સાદુરૂપ આપવું પડે. આ સૂત્ર માત્ર ને માત્ર ઇલેક્ટ્રોન માટેનું છે, એટલે આપણા માટે આ સૂત્ર વધારે વ્યાપક યાદ રાખવાનું મિત્રો. તો જો આ સૂત્ર પણ આપણે યાદ રાખીશું મિત્રો. જો મિત્રો આપણે ઘણીવાર તમને એમ કે ટી તાપમાન વડે પ્રવેગિત થતું કણ, તમે 11માં ભણી ગયા કે એક વાયુ પાત્રમાં ધારો કે વાયુ ભરેલો છે અને આ વાયુના કણો ટી તાપમાને છે. હવે તમે જાણો છો કે ટી તાપમાનમાંથી એને ઉષ્મા ઉર્જા મળે. ટી તાપમાનમાંથી અથવા ટી તાપમાન વડે અણુ કે પરમાણુને મળતી ઉષ્મા ઉર્જા 11માં તમે ભણી ગયેલા 3/2 kBT, જ્યાં kB એટલે બોલ્ટ્ઝમેન અચળાંક. અને જો એ ઉર્જાને કારણે આ બધા અણુઓ દોડાદોડ કરતા હોય, ગતિ કરતા હોય, તો આ ઉષ્મા ઉર્જાના ફળ સ્વરૂપ ગતિ થવાની, તો આ ઉષ્મા ઉર્જા ગતિ ઉર્જાનું કામ કરશે મિત્રો. તો એ સંજોગોમાં ઉષ્મા ઉર્જા એટલે 3/2 kBT અને ગતિ ઉર્જા એટલે p²/2m. તો એ સંજોગમાં જો બગડો ઉડી જાય, આ એમને અહીંયા લઈ જાઓ તો p² બરાબર શું થવાનું મિત્રો? 3 kBTm થવાનું. માટે વેગમાન p બરાબર શું થવાનું? વર્ગમૂળમાં 3 kBTm થાય. તો આ સંજોગોમાં ટી તાપમાન વડે પ્રવેગિત થતા કણ માટે ડી બ્રોગલી તરંગ લંબાઈ લેમડા બરાબર h/p, પણ પીનું સૂત્ર આર્ય લખવાનું મિત્રો, 3 kBTm બરાબર. જો ટી એ નિરપેક્ષ તાપમાન છે, ટી એ કેલ્વિનમાં લેવાનું, કેલ્વિનમાં નિરપેક્ષ તાપમાન જેને કહેવાય, તો કેલ્વિનમાં આપણે તાપમાન લઈશું.
એમ એ કણનું દળ છે, કે બી એ બોલ્ટ્ઝમેન અચળાંક છે. તો તાપમાન ઉપરથી ડી બ્રોગલી તરંગ લંબાઈ શોધવાનું કે તો આ સૂત્રથી ગણતરી કરવાની મિત્રો. જો ઘણીવાર તમને પહેલેથી કણની ઉર્જા આપી દીધી હોય કે ભાઈ એક કણની ગતિ ઉર્જા અથવા ગતિ કરવા માટેની શક્તિ એ જેટલી છે, અથવા ઘણા લોકો કાઇનેટિક એનર્જી કે પણ કહેતા હશે. તો એક કણ પહેલેથી આટલી ઉર્જા ધરાવે છે તો તેની ડી બ્રોગલી તરંગ લંબાઈ કેટલી? તો જો સીધું આ જ ઉર્જાથી જો એ ગતિ કરે તો ગતિ ઉર્જા બરાબર p²/2m, અને આ જ ઉર્જા E તમારે ગતિ માટે લઈ લેવાની. આ 2m ને અહીંયા લઈ જાઓ તો p² બરાબર 2me, માટે વેગમાન p બરાબર વર્ગમૂળમાં 2me થાય. તો એ સંજોગોમાં લેમડાનું સૂત્ર h/p, pની જગ્યાએ 2me, જો E એટલે એની ઉર્જા. એટલે કોઈ એક્ઝામ્પલમાં આપ્યું હોય કે ભાઈ એક કણનું દર આટલું છે, તે આટલી ઉર્જાથી ગતિ કરે છે, તો તેની ડી બ્રોગલી તરંગ લંબાઈ શોધો. તો એ ઉર્જા અને દર મૂકી દેવાનું, સાદુરૂપ આપી દેવાનું. તો ચલો આ 4 સૂત્રો ડી બ્રોગલી તરંગ લંબાઈનો છે મિત્રો. તાપમાન સાથે સંકળાયેલી વાત હોય તો આ સૂત્ર, વોલ્ટેજ સાથે સંકળાયેલી વાત હોય તો આ સૂત્ર, ઉર્જા સાથે સંકળાયેલી વાત હોય તો આ સૂત્ર, અને દ્રવ્યમાન અને વેગ સાથે સંકળાયેલી વાત હોય તો આ સૂત્રથી તમે ડી બ્રોગલી તરંગ લંબાઈ ગણી શકો. તો હવે આપણા સ્વાધ્યાયમાં અને ઉદાહરણમાં ડી બ્રોગલી તરંગ લંબાઈના દાખલા આ બધા સૂત્રોને આધારે છે મિત્રો. તો સ્ક્રીનશોટ લઈને આ બધા સૂત્રો લખી દેશો, બરાબર. તો આ બધો તમને ખ્યાલ આવવો જોઈએ કે આ સૂત્રો ક્યાંથી આવ્યો. કદાચ આપણી ચોપડીમાં આ બધા સૂત્રો તારવ્યા નહીં હોય, આ કદાચ હશે પણ આ નહીં હોય, તો પણ એ કેવી રીતે આવે તમને ખ્યાલ આવવો જોઈએ. તો આ સૂત્રો સ્ક્રીનશોટ લઈને લખી દેશો મિત્રો. જો મિત્રો આપણે હાલ જે ભાઈ કંઈ ભણ્યા એના અનુસંધાનમાં એક દાખલો હું તમને બતાવી દઉં. 11.7 ઉદાહરણ. 100 વોલ્ટ એટલે વીની કિંમત તમને આપી છે. આટલા વિદ્યુત સ્થિતિમાનના તફાવત વડે પ્રવેગિત થતા ઇલેક્ટ્રોન એટલે વિદ્યુતભાર ક્યુની કિંમત E જેટલી થાય. દળ પણ તમે જાણો છો. તો ડી બ્રોગલી તરંગ લંબાઈ કેટલી? તો જો આપણે હમણાં જ તમને સૂત્ર બતાવ્યું કે V વોલ્ટ વડે પ્રવેગિત થતા ક્યુ વિદ્યુતભારિત કણની ડી બ્રોગલી તરંગ લંબાઈ લેમડા બરાબર h/p 2mv/q, પણ ઇલેક્ટ્રોન માટે QE થાય. જો તમે સીધી આમાં કિંમત મૂકીને સાદુરૂપ આપો તો એ ચાલે. હમણાં પહેલાં પ્રશ્નમાં આપણે Hની કિંમત, ઇલેક્ટ્રોનના દળની કિંમત, વિદ્યુતભારની કિંમત મૂકીને સાદુરૂપ આપી તો આ આવેલું, જો તમને યાદ હોય તો. અને આ સૂત્ર જો યાદ હોય તો આમાં સીધી કિંમત મૂકી દો તો એ ચાલે મિત્રો. તો 1.227/વર્ગમૂળમાં V, બોલો Vની કિંમત 100, 100નું વર્ગમૂળ 10, સાદુરૂપ આપો, બરાબર છે. તો 10 વર્ગમૂળ થશે એટલે 0.1227, એટલે કે એપ્રોક્સિમેટલી 0.123 નેનોમીટર. તો આ તમારો જવાબ છે મિત્રો. અને આ જવાબ આપણા વિદ્યુત ચુંબકીય વર્ણપટમાં જે એક્સરે વિભાગ આવતો હતો એના જેટલો છે. એટલે આપણે કહી શકીએ કે જે ક્ષ કિરણોની તરંગ લંબાઈના માપક્રમની છે. એટલે કે ઇલેક્ટ્રોન ક્ષ કિરણોની જેમ વર્તતો હશે. તો ક્ષ કિરણોનું જેવું વિવર્તન થાય એવું જ વિવર્તન અમનું સ્ફટિક દ્વારા થતું હશે. એટલે આ ક્ષ કિરણોની જેમ વર્તતો હશે, કારણ કે આ જવાબ ક્ષ કિરણોના તરંગ લંબાઈના વિસ્તારના માપક્રમનો છે. તો આ દ્રવ્ય કણો ક્ષ કિરણોની માફક ગુણો ધરાવે છે એમ કહી શકાય. તો આ એક દાખલો સ્ક્રીનશોટ લઈને લખી દેશો મિત્રો.